محمدا وا محمدا. تو ہیلو دوستو، السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آ گیا ہوں آج پھر آپ کے لیے ایک اور نیو ویڈیو لے کر، جس کا مضمون ہے کربلا میں حضرت زینب کے دکھ بھرے الفاظ، جسے سن کر قاتل لشکر بھی رونے لگے. اس واقعے کو بیان کیا ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے. ان کے واقعے زیادہ تر ایموشنل ہوتے ہیں اور اس واقعے کو بھی بہت ہی زیادہ ایموشنل انداز میں بیان کیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں ویڈیو کیسے ہونے والی ہے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. کی طرف پڑھے تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلتی تھی. تو علی بن حسین کے بعد جب حسین العابدین ابھی نے کر کے سب سنایا، اس پر سمر کی تلوار روک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے. تو خواتین بچے اصلی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی زینب حسین کی بیٹی سمینا بنت حسین آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب. آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند جوڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا. وہ بھی ساتھ تھی، ان سب کو مامن کے داروں کی بالیاں اپنے کے ساتھ ساتھ کہا بس گھوڑ سوار تھا حسین کے جسم میں تھوڑے سوار قافلے کو تسیل کے باہر لائے لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر دیووں پہ پڑے ہوئے معصوم سر ابو کا دل سے ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا دیا. یہ ایک پیغام ہے مقام امت کے لیے، بد ضمیر ٹکڑے ٹکڑے قدم. حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے، ہم حیران ہو گئے. اونچی لشکر والے ہونے لگے، قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ الفاظ شاعر کے الفاظ میں تھے. سن لو لوگ بھی کتنے اچھے. اے محمد مصطفیٰ، اوہو محمد مصطفیٰ، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الآثار. ومحمدا ومحمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتك السمايا ذريتك مقتدة تسقي عليها الرياح. او کیا الفاظ ہے. واقعی میں اس وقت ان سب کے دل کانپ اٹھے ہو گئے. آج تیرے نواسے کی بارات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے. آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا. اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آج اس کا لاشا پڑا ہے. یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا. تو ایک ہوا کا جھونکا آیا جس نے ان کے کفن ڈالا. مٹی کا کفن پہنا دیا ہے. اوہو
کتنے بدترین कटा हुआ इंसान सर थे फिर इस सिर्फ वक्त जो हुसैन का इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया तो उसने मुंह पे छड़ी मारी, फिर छड़ी मारी, फिर कहने लगा मैंने ऐसा ओहो। हुस्न नहीं देखा कि मर के भी चेहरा मुस्कुराता चमकता हो। तो हजरत अनस ने खड़े होकर कहा ओ जालिम, ये छड़ी यहां से हटा ना कर, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा हुआ है। ओहो कहने लगा तू बूढ़ा ना होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, तेरी अकल ओहो, खराब हो गई कितना है। जालिम इंसान थे। मैं मेरी नहीं तेरी अकल बिगड़ी है, आने वाले दिन बिल्कुल, तू बिल्कुल, देखेगा बेशक। तेरे साथ क्या होगा। फिर यही सर यजीद के सामने रखा गया, उसने मुंह पे छड़ी मारी तो ज़ैद इब्ने अरकम खड़े हो गए, कहने लगे न कर, मैंने इन होंठों पे नबी के होंठों को लगते देखा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाइयों, नमाज का वक्त करीब हो गया, बल्कि मैंने ज्यादा वक्त ले लिया है। मैं किसी की तफसील तो जिंदगी भर कभी नहीं सुना सका, इशारे कर देता हूं, पढ़ो इसको, पढ़ो, खुद पढ़ो, पैगाम लो, पैगाम लो। है जुल्म का साथ नहीं दिया, झूठ का साथ नहीं दिया, ज़बा हो गए नस्ल समेत, बच्चों समेत। पूरी दुनिया के तुज्जार को पैगाम है, झूठ पूरी से दुनिया बच, के लिए पैगाम है। खयानत से बच, हजरत इमाम हुसैन ने सारे अपना दफ्तर वालों को खानदान को पैगाम बर्बाद है, कर दिया, रिश्वत से लेकिन बचो, हक और इंसाफ पर डटे रिश्वत से रहे, बचो, जालिम के सामने सर को नहीं जुल्म झुकाया। सितम ढाने से बचो। सारी दुनिया के मैं क्या कहूं, मेरे मुल्क का एक एक तबका जमीर बेच के सोया हुआ है। जहां इंसाफ देने वाले बिक जाएं, जहां जज के कलम की कीमत लगे, जहां जिस देश के जज को खरीदा जा सकता, जिसके कलम को खरीदा जा सके, जिस देश के वकील को खरीदा जा सके, जिस देश में झूठे मुकदमों की भरमार हो, जिस देश का डॉक्टर मरीज को मरीज न समझे, ग्राहक समझे। ऐसा ही हो रहा है आजकल। अयो, जितने बैठे हो इतने तो तौबा करें हम कि आओ भाई आज हम अपने अल्लाह को राजी करना, अपनी जिंदगी। कोई एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिलता आजकल, सब डॉक्टरों ने अपना कारोबार बना लिया है। जुल्म से निकलो, झूठ से निकलो, बोतान से निकलो, कोई डॉक्टर भी रिश्वत से इंसानियत के लिए निकलो, हराम से निकलो, किसी का शराब इलाज से नहीं निकलो, करता आजकल। ज़िना से निकलो, बदकारी से निकलो, फहाशी से निकलो, जुए से निकलो, झूठे मुकदमों से निकलो, कुछ डॉक्टर है जुबानों ऐसे से निकलो। जो आज भी इंसानियत के मुताबिक खातिर इलाज बक्कार करते की मजलिस में मिस्र का बादशाह वाज सुनता था। 18 बरस आता रहा, 18 बरस, और हर साल 1000 दीनार, 1000 दीनार उनको गिफ्ट करता था। 1000 दीनार कोई 10 करोड़ रुपया बनता है। 1000 दीनार। 18 साल के बाद एक फतवे पे दस्तखत मांगे कि यहाँ साइन कर दें। फतवा गलत था। उन्होंने कहा मौलवी ने 18,000 दिनार देते, क्यों नहीं करेगा। उन्होंने फरमाया ये तो शरन खिलाफ है, मैं कैसे दस्तखत करूं। वो कहने लगा करने पड़ेंगे। मेरा ज़मीर नहीं, तुम ऐसे खरीद सकते, मैं नहीं करूंगा। कहने लगा मेरे 18,000 दिनार वापस कर। 18,000 दिनार अरबों रुपया बन चुका है। उन्होंने कहा मौलवी भूखा साडा खावे तो साडे को सिर चावे। कहने के ठीक है। घर गए, 18 थैलियां 1000 दीनार की, उनके रस्सी भी गिरा भी नहीं खोली थी। गिरा क्या की बात सरकारी है। मोहर होती है, वो मोहर भी नहीं टूटी हुई थी, जैसी थी वैसी लाकर उसके सामने रख के कहा तो मेरी दिल जीत लिया भाई। ईमान दा मुल इतना ही लाया है। बिल्कुल बिल्कुल 18,000 यह होते है असल निकल ईमान। जा मेरी मजलिस से जो कम वक्त। ईमान की कोई ताकत नहीं होती। तूने मुझे 18,000 में खरीदना चाहा, तूने मेरे ईमान की कीमत ये लगाई थी। जैसे वो पड़ा था उसके मुंह पे मार दिया।
भाइयों, ऐसा अल्लाह से ईमान मांगो, ज़मीर मांगो जो अल्लाह पे तो कुर्बान हो, लेकिन इन सिक्कों पर न बिक जाए, इन ठेकरों पर न बिक जाए। नियत करते हो सारे, तौबा करते हो मेरे साथ? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। पक्की है, या अल्लाह अल्लाह मेरी के तौबा। यहाँ कबूल है, क्योंकि मेरे रब को बिल्कुल, तौबा बिल्कुल। जैसे पसंद है। सुभान अल्लाह। और मेरी तुम्हारी तो उम्र ही कोई नहीं है। मेरा रब कहता है मेरा बंदा इतने गुनाह कर कि ज़मीन से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, यहाँ से उठाकर आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफ़ा कहना या अल्लाह माफ़ कर दो, मैं सारी माफ़ कर दूँ। इस वाक़ये ने अगर आपको भी इमोशनल किया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।